Hello, good evening, student. Good evening, student. Good evening, ma'am. Good evening, ma. Good evening, ma'am. என்ன லெசன் பார்த்தோம் முன்னாடி நம்ம கெமிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இல்லையா? ஸோ அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிட்டு ஒரு ஹெட்டிங் மட்டும் தான் முடிக்கணும். அது முடிச்சுட்டு நம்ம புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ வந்து என்னென்னலாம் பார்த்தோம் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணி சொல்ல பார்ப்போம். வாட் யூ மீன் பை சிஸ்டம் சரௌண்டிங் ஃபாஸ்டா சிஸ்டம் சரௌண்டிங் Ma'am, system, the component we have taken for the reaction. பீக்கர்ல வந்து நம்ம ஆசிட் எடுத்திருக்கோம்னா அந்த ஆசிட் தான் வந்து அந்த காம்பனன்ட் தான் we call it as a system. சரௌண்டிங் Ma'am, beaker outside இருக்கிற environment. சரௌண்ட் பண்ணிருக்கிறது சரௌண்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் தி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்? Open system, closed system, and isolated system, ma'am. Open system, closed system, and the isolated system. What do you mean by open system? Ma'am, both the energy and mass will be exchanged. And open closed system means only energy is exchanged. Okay, and very good. isolated means neither energy nor mass be exchanged. Exchange, very good. Okay, next வந்து what do you mean by state function? State function only final and initial state. State of the system வந்து அந்த initial and final மட்டும் தான் வந்து consider பண்ணிச்சுன்னா we call it as a state function. Then வந்து what are the two properties of the system? What are the two properties? Ma'am, extensive properties. Extensive property, intensive property. What do you mean by extensive property? The property which depends on the mass. The mass or size of the system வந்து we call it as an extensive property. That is வந்து moles, number of moles, mass, volume, weight, all these வந்து considered as an extensive. Intensive system na that the property doesn't depends on mass. Does not depend on the mass or the size, and we call it as an intensive property. What are the different types of process? What do you mean by isothermal process? Isothermal process means temperature is kept constant. Kept constant. Very good. Temperature and kept constant. The process and we call it as an isothermal process. Adiabatic process means no heat exchange between system and surrounding. And the surrounding. Very good. Next on the reversible process, irreversible process, isochoric, all that. Yeah, isothermal process, adiabatic, reversible, irreversible process are already there. Then on the stand, what do you mean by exothermic reaction? The reaction in which heat is evolved. Evolved is called. How will you represent this in the thermochemical equation? With minus sign, ma'am. Very good. With minus sign la irundha po exothermic reaction nadandhirukku. Endothermic means heat is observed in the reaction. It's called the endothermic. How it is represented in the endothermic? Plus sign. Okay. Okay. Very good. Next, how will you write the thermochemical equation? Ma'am, the equation can be written in fraction. You can balance the equation by fraction. Second, then del H should be del H. What is del H? Del H means change in enthalpy. Enthalpy of the reaction. Yeah. Del H value, where you should write del H value? In right side of the reaction. Right side of the equation. So how will you represent the equation and the del H value? What you will write in between? Colon or semicolon? Semicolon.
Semicolon should be written between the equation and the del H value. Next, what is the another? Next, what are the rules you have to follow? Ma'am, del H value, if the equation is multiplied by a number, it also be multiplied by the del H, ma'am. Del H If you value. are by any and if you are multiplying the coefficient நம்ம balance பண்றோம் இல்லையா numbers, அது வந்து the coefficient of the reactant or product வந்து multiplied by any number, the del H also value should also be multiplied by that number. Next main பண்ணலாம் சொல்லணும். டக்குன்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு அதை வச்சு நீங்க சொல்லணும். How will you represent? Then Okay, I write one equation here. Physical states should be mentioned when solid, liquid, or gas. Physical state of the equation should be mentioned when next. A solid, liquid, gas அந்த மென்ஷன் பண்ணோம். அடுத்தது நம்ம வந்து del H வேல்யூ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல எழுதணும். Then if you are multiplying by any coefficient, then del H also value should also be multiplied by that value. Then next, if you reverse the equation, point meeting பாருங்க, reverse பண்றீங்க, reactant give the product கொடுத்திருக்கான், அது வந்து product give the reactant, அது மாதிரி வந்து நீங்க ஈக்குவேஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது அப்ப del H வேல்யூ என்னவா எழுதணும்? அது sign should be changed. வெறும் சைன் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஏதோ வந்து வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து கையெழுத்தக்கூடாது. ஓகே, வந்து அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி இட் வந்து டூ தட் ஈக்குவேஷன். ஓகே, இப்போ வந்து அதுல வந்து இது அலோட்ராபி கூட நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். இது ஏன்னா கார்பன்ல வந்து உங்களுக்கு அலோட்ராபி ஃபார்ம் இருக்குல்ல, கிராஃபைட் இருக்கு, டைமண்ட் இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த அலோட்ராபி கூட நம்ம வந்து எந்த கார்பன் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு அதையும் வந்து நம்ம தெர்மோகெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ல வந்து நம்ம இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணோம். வாட் யூ மீன் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்? Ma'am, energy is neither created nor destroyed, ma'am. Energy can neither be created nor destroyed. Energy will disappear in one form, will reappear in another form. So எப்பவுமே வந்து எனர்ஜி வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், தவிர அது வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா லைட்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்டு தி லைட் எனர்ஜி, ஃபேன்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி, இப்போ வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்டு கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம் தான் வந்து மாற இது இருக்கு அப்படின்னு. வந்து நெக்ஸ்ட் என்னென்ன டூ எனர்ஜிஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம்? Internal energy. What do you mean by internal energy? What letter we are using for internal energy? All the energies. இல்லையா? இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அதுல இருந்து என்னென்ன எனர்ஜிஸ் இருக்கு? பாண்ட் எனர்ஜி இருக்கு. பாண்ட் எனர்ஜினா பாண்ட் பிரேக் ஆகும்போது யூஸ் பண்ற எனர்ஜி, பாண்ட் எனர்ஜி இருக்கும். தென் வந்து வைப்ரேஷன் எனர்ஜி இருக்கும், ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி இருக்கும், டிரான்ஸ்லேஷன் எனர்ஜி இருக்கும். இந்த இதுல எல்லா டோட்டல் எனர்ஜிஸும் வந்து சம் அப் பண்றதா வந்து நம்ம இன்டர்னல் எனர்ஜி. So the internal energy is nothing but the sum of the கொடுத்திருக்காங்க. So sum of the energies of all the atoms, ions, molecules in the system. Then வந்து என்ன internal energy லெட்டர் வந்து என்னது? U இல்லையா? கேபிட்டல் வந்து internal energy வந்து U. அதே வந்து என்தால்பிக்கு வந்து H, internal எனர்ஜிக்கு வந்து U. அடுத்து என்னது? U2 minus U1 என்னன்னா that is initial state, final state. அது மாதிரி என்னது? work done by the system, work done on the system, அதெல்லாம் என்னது? இதெல்லாம் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா டிக்ரீஸ் பண்ணுமா? எந்த இது work done on the system வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா டிக்ரீஸ் பண்ணுமா? work done on the system increase, ma'am. Increase. அப்போ பிளஸ் வேல்யூ போட்டுரும். டெல்டா H ஓட வேல்யூ வந்து பிளஸ் போட்டுரும். work done by the systemனா டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது? அந்த சிஸ்டம் வந்து தன்னுடைய எனர்ஜியை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க அந்த பிஸ்டனை வந்து புஷ் பண்ணதுக்காக மேல. ஸோ அது மைனஸ் சைன் போட்டுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேற என்னது? ஹீட் வந்து கிவன் டு தி சிஸ்டம் வந்து டெல்டா H வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா டிக்ரீஸ் பண்ணுமா? இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா டிக்ரீஸ் பண்ணுமா? ஹீட் வந்து கிவன் டு தி சிஸ்டம், Q வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும்? பிளஸ் ஆகுமா மைனஸ் ஆகுமா? பிளஸ். ஏன் Q நம்ம கொடுக்குற ஹீட் எனர்ஜி வந்து அது என்ன பண்ணிப்போம்? அந்த உள்ள இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் மாலிகுல்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷன் வந்து கண்டினியூ பண்ணிதான். ஸோ வந்து ஹீட் வந்து கிவன் டு தி சிஸ்டம் வந்து இன்க்ரீசஸ் தி இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ வந்து என்ன டூ ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு? ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன், தே ஆர் நாட் வந்து ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். இதெல்லாம் வந்து பாத் ஃபங்க்ஷன். எப்படி வந்து ஹீட் எப்படி எடுத்திருக்கு, எவ்வளவு ஹீட் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கு, அப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்து வந்து கன்சிடர் பண்றோம்.
ஸோ ஹீட் அண்ட் தி ஒர்க். ஸோ ஹீட்டுக்கு வந்து ஸ்மால் கியூ, ஒர்க்குக்கு வந்து ஸ்மால் டபிள்யூ, இந்த ரெண்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி எப்படி கனெக்ட் பண்றோம்னா யூடைய ஃபார்முலா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் வந்து கியூ பிளஸ் டபிள்யூ. கியூனா ஹீட்டு, டபிள்யூனா ஒர்க். ஸோ இது சம் ஆஃப் தி கியூ பிளஸ் வந்து டபிள்யூ தான் வந்து யூடைய வேல்யூ. அது மட்டும் ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கியூ பிளஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்களா, இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. டெல்டா யூ உடைய வேல்யூ வந்து கியூ பிளஸ் டபிள்யூ, தட் இஸ் சம் ஆஃப் தி ஹீட் அண்ட் தி ஒர்க் தான் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி. ஓகே, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்ம பாருங்க எப்படி சொல்லிருக்காங்க, இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பாப்போம். எப்படி வந்து உங்களுக்கு +20 வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். ஏன்னா இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் புக்ல, இதே கொஸ்டினே கேட்டிருக்கான் உங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல. If a certain change is accompanied by absorption of 50 kilojoule of heat and expenditure of 30 kilojoule of work. இப்ப எப்படி எதுக்கு இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதிக்கணும். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபார்முலா எழுதிக்கிறீங்க. என்னன்ட்டு ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்கன்னா ஃபார்முலா என்னது? Ma'am, del U is equal to Q plus W. del E is equal to Q plus W. ஏன் வந்து இங்க Qக்கு வந்து +50 கொடுத்துருக்காங்க, ஏன் Wக்கு -30 கொடுத்துருக்காங்க? Ma'am, Q வந்து ஹீட் அங்க கொடுத்துருக்கிறதுனால that system is absorbed the heat, ma'am. So plus. ஹீட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க +Q +50. W வந்து ஏன் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க? Ma'am, the work is done by the system, ma'am. Work is done by the system. Okay. வேற? சரி, It's evolved, work ma'am. done by the system. Okay, next. It is evolved from the system, ma'am. ஹீட் Hence, இங்க ma'am. வந்து என்ன பண்ணிருக்குன்னா 50 வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி, அதான் நம்ம பிளஸ் போட்டோமா. இங்க வந்து அந்த 50ல இருந்து 30 எனர்ஜி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ண ஹீட் எனர்ஜி வந்து 30 கிலோ ஜூல் வந்து ஒர்க்குக்காக யூஸ் பண்ணி, அப்போ அந்த பிஸ்டன் வந்து தள்ளத்துக்காக 30 கிலோ ஜூல் வந்து யூஸ் பண்ணி மைனஸ் போட்டோமா. ஃபார்முலா என்ன? டெல் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பிளஸ் வந்து டபிள்யூ. அப்போ கியூ வந்து 50 பிளஸ் மைனஸ் வந்து 30 போட்டோன்னா உங்களுக்கு +20 வரும். அவ்வளோதான். இது வந்து ராங்கா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Thus the system has undergone a net increase in the entire energy. -20 கொடுத்துருக்காங்க, அது ஆக்சுவலா வந்து +20. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒர்க்குக்கு வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் ஆகும் போதும் அதோட ஃபார்ம்ல என்ன ஆகுது? தட் இஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? அந்த ஒர்க்குடைய ஃபார்ம்ல வந்து என்னவா மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா W is equal to P into delta V. ஸோ P into delta V. delta V வந்து என்னது? வால்யூம், P வந்து ப்ரெஷர் இல்லையா. So work done by the system formula என்ன? W is equal to -P delta V. இது work done by the system. அப்போ by the systemனா உங்களுக்கு மைனஸ் சைன் வரும் இல்லையா Wக்கு, அந்த மைனஸ் சைனை வந்து P delta V ல போட்டேன். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட், let the pressure be constant. வால்யூம் வந்து நான் சேஞ்சஸ் ஆகுது, ஏன்னா ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம்னால ஒரு பிஸ்டன் வந்து ஒரு வால்யூம் V1ல இருந்தது. இப்போ இந்த கேஸ் வந்து அந்த பிஸ்டனை புஷ் பண்ணிட்ட பிறகு வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்குல்ல, V2 ஆயிருக்கும் இல்லையா. அப்போ V2 மைனஸ் வந்து V1. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து P டெல்டா V ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ Q இஸ் ஈக்குவல் டு P மைனஸ் வந்து P டெல்டா. ஸோ எக்ஸ்பான்ஷன்ல வந்து ஃபார்முலா என்னவா மாறி இருக்கு? டெல்டா U இஸ் ஈக்குவல் டு Q மைனஸ் வந்து P டெல்டா V ஆ மாறி இருக்கா. இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமா இருக்கும்போது, இப்போ வால்யூம் வந்து மாறலாம். அப்போ ஒரு டெல்டா V இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ ஃபுல்லாவே வந்து P டெல்டா V உடைய வேல்யூ ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா 0 ஆயிடும். ஸோ டெல்டா U இஸ் ஈக்குவல் டு QV. QV அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்மால் V எதுக்கு மென்ஷன் பண்றோம்னா அது வந்து வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு அந்த இதுக்கு டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூவி. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து இந்த என்தால்பி ஒன்னு டேர்ம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜியும் பார்த்தா எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் தான் வச்சுதான் நம்ம வந்து ரியாக்ஷன்ஸை எல்லாமே கேரிட் அவுட் பண்றோம். ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் தான் மெயின். அப்போ அதுக்காக அந்த டேர்ம் வந்து இது பண்ணதுக்காக அகெயின் வந்து என்தால்பி வந்து ஒரு டேர்ம் வந்துச்சு. ஸோ என்தால்பி என்னன்னா தட் இஸ் என்தால்பி எந்த லெட்டர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? ஹெச் வந்து கேபிட்டல் ஹெச் யூஸ் பண்ணும். சரி, நத்திங் பட் தி சம் ஆஃப்னா ஆட் பண்ணிக்கணும். என்னென்ன ஆட் பண்ணிக்கணும்? இன்டர்னல் எனர்ஜி தட் இஸ் U பிளஸ் அப்புறமா வந்து மல்டிப்ளை ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் தி வால்யூம். இது வந்து இதுதான் வந்து ஃபார்முலா. ஸோ ஹெச்சோட ஃபார்முலா என்னன்னா U பிளஸ் PV. இதான் வந்து ஃபார்முலா. என்ன சொல்லணும்? சம் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் தி வால்யூம். இதுதான் வந்து ஃபார்முலா. நம்மளுக்கு யூஸ்வலா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து டெல்டா தான். ஏன்னா வந்து நம்ம
அப்சல்யூட் வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. என்தால்பி கிட்ட இருக்கட்டும், இது இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கும் இருக்கட்டும், நம்ம வந்து அப்சல்யூட் வேல்யூ வந்து ஹெச்சோட வேல்யூ அப்சல்யூட்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஓரளவு வந்து ஒரு அக்யூரசி கொடுக்கும். அதுக்காக நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இன் வேல்யூ அதை நம்ம எல்லாத்துலயும் வந்து உள்ள வந்து டெல்டா போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்போ டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ பிளஸ் வந்து டெல்டா பிவி பண்ணும்போது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது பி டெல்டா வி பிளஸ் வந்து வி டெல்டா பி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதான் வந்து ஃபார்மேட் வந்து at if the change is carried out at constant pressure வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் வந்து டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ இந்த ஃபுல் டேர்ம் என்ன வி டெல்டா பி வந்து போயிடும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து பி டெல்டா வி மட்டும் தான் நிற்கும். ஸோ டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ பிளஸ் பி டெல்டா வி. இப்போ சப்ஸ்டியூட்டிங் வந்து இந்த வேல்யூ எடுத்துன்னு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண கியூட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், கியூ மைனஸ் வந்து பி டெல்டா வி. ஸோ இது டெல்டா யூக்கு வந்து நம்ம கியூ மைனஸ் பி டெல்டா வியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி அட் டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ at constant pressure. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூவி எப்போனா டெல்டா யூ இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் வந்து இஸ் நத்திங் பட் தி ஹீட் வந்து அப்சர்வ்டு. ஏன்னா நம்மளுக்கு கியூ வந்து வேல்யூ பிளஸ்ல இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து கியூபி அப்படின்னா அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல என்தால்பி வந்து இஸ் நத்திங் பட் தி ஹீட் வந்து அப்சர்வ்டு அப்படின்ட்டு ஹீட் கெயின்ட் ஆர் வந்து அப்சர்வ்டு அதை எழுதலாம். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து தனித்தனி ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோம். என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், டெல்டா ஹெச் இஸ் டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பிளஸ் பி அப்படி கியூ பிளஸ் டபிள்யூ அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலாவும் டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ பிளஸ் பி டெல்டா வி அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபார்முலாவும் ரெண்டுத்துக்கும். இப்போ ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம ரிலேட் பண்ண போறோம். அதாவது ரிலேஷன் இது இந்த டீட்டெயில வரும் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டெல்டா ஹெச் அண்ட் வந்து டெல்டா யூ. ஸோ இது என்ன பண்றோம்னா நம்ம ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் தெரியும், தட் இஸ் வந்து பாய்ல்ஸ்லா சார்லஸ்லா அப்புறமா வந்து அவகாட்ரோலாம் இது மூணுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வில் கெட் ஒன் வந்து ஈக்குவேஷன் கால்டு வந்து ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அப்படின்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வந்து வால்யூம் விஏனா டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் தி கேஷியஸ் ரியாக்டன்ட், விபி வந்து டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் தி கேஷியஸ் ப்ராடக்ட் இல்லையா. வால்யூம் மாறும் இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாமே. இப்போ தெர்மோடைனமிக்ஸ் எல்லாம் வந்து டீல்ஸ் வித் தி கேஷியஸ் ஆட்டம்ஸ் கேஷியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ரியாக்டன்ட், கேஸுடைய ரியாக்டன் ப்ராடக்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதனால நம்ம வால்யூம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ விஏ ப்ரெஷர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம், கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. இந்த for liquid and solid the difference between delta H and delta is not significant. For gases the difference is வந்து significant. ஸோ வந்து உங்களுக்கு கேசஸ்ல தான் வந்து நிறைய வந்து சேஞ்சஸ் காமிக்கிறதுனால நம்ம வந்து இது எடுத்துக்கணும். வி தி டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் தி கேஸ். ஸோ என்பி தி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். புரியுதுங்களா, ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கனால நம்ம பியோட வேல்யூ எதுவுமே பண்ணல. ஸோ பி விஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஏஆர்டி, பி விபி இஸ் ஈக்குவல் டு என்பிஆர்டி. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா எப்படியும் வந்து விபி வந்து ப்ராடக்ட் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து பிவிபி நம்ம 9.10 ஈக்குவேஷன் வந்து சப்ராக்ட் மைனஸ் வந்து 9.9 இப்போ வில் கெட் வந்து இந்த ஃபார்மேட் கிடைக்கும். ஸோ வந்து பிவிபி இஸ் ஈக்குவல் டு பி டெல்டா வி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஜிஆர்டி. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். ஸோ அகெயின் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா பி டெல்டா விக்கு நம்ம இன்னொன்று வந்து வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு என்னன்னா டெல்டா என்ஜிஆர்டி. ஸோ உங்களுக்கு டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ பிளஸ் வந்து டெல்டா என்ஜிஆர்டி அப்படின்ட்டு. ஸோ வந்து என்ஜின் என்னது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி கேஷியஸ் ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன். நம்ம ஆல்ரெடி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. டெல்டா என்ஜினா ப்ராடக்ட் மைனஸ் வந்து ரியாக்டன் தானே, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி ரியாக்டன். ஸோ நம்ம வந்து இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டெல்டா யூட வேல்யூ இஸ் வெரி ஸ்மால், வி கேன் நெக்லெக்ட் ஃப்ரம் தி பி டெல்டா வி and delta H is nearly the same as the delta U. Okay, இதான் இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இது முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இன்டெக்ஸ் டெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு என்ன எது ஃபால்ஸ்னு சொல்லுங்க. Which of the following is false? The reaction H2Cl2 2HCl plus 185 kilojoule is endothermic. Enthalpy change is a state function.
standard state condition for a gaseous system is 1 bar pressure at a specified temperature. எதுமா இதுல ஃபால்ஸா இருக்கு? மேம் ஆப்ஷன் ஏ மேம். ஏன் ஆப்ஷன் ஏ இதுல? மேம் டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 185 kJ போடணும் மேம். ஸோ இதுல வந்து இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் இதுவும் கரெக்டா இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லும் போது என்ன ஆகும்? ப்ரெஷர் வந்து 1 பார் ப்ரெஷரு, டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த 298 கெல்வின் இருக்கு இல்லையா, அதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட். அதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட். இதுவும் கரெக்ட் ஆப்ஷன். இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெல்டா ஹெச் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணல. டெல்டா ஹெச் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ண ஒரு தெர்மோகெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு டெல்டா ஹெச்சுக்கு நம்ம அந்த டெல்டா ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் இல்லையா, +185 அப்படின்ட்டு போடணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது டெல்டா ஹெச்சுக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு செமிகோலன் போடணும். ஸோ ரெண்டுமே வந்து இல்லாதனால ஏ வந்து ஃபால்ஸ். இது பாருங்க, ஃபார் தி ரியாக்ஷன் 298 கெல்வின் half N2 plus 3/2 H2 gives NH3. டெல்டா ஹெச் வேல்யூ -46 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் டெல்டா என்ஜி? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க டெல்டா என்ஜி? மேலதான் பார்த்தோம். டெல்டா என்ஜி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? மேம் மோல்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மைனஸ் Yes. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இல்லையா? இப்போ எப்படி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் எவ்வளவு இருக்கு? எவ்வளவு இருக்கு? இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்ம இங்க இருக்கோம்ல, நம்பர் 1 மைனஸ் ப்ராடக்ட் என்ன இருக்கு? 1/2 ரியாக்டன்ட் என்ன இருக்கு? 1/2 -3/2 3/2 ஆட் பண்ணிக்கணும். ரியாக்டன்ட் இந்த பக்கம் தானே இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? 1 மைனஸ் 4/2னா இது என்ன ஆகும்? 4/2 இல்லையா? 4/2 கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 2 வரும். அப்போ 1 minus 2 வந்து you'll get வந்து -1. புரியுதா மேடம்? Yes, ma'am. சொல்லுங்க பாப்பா, எப்படி வந்தது? வந்து டெல்டா என்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு, ஏன்னா இந்த சம் அடிக்கடி வந்து இருக்கு உங்களுக்கு, என்பி மைனஸ் என்ஆர். என்பின்னா என்னது? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட் எவ்வளவு இருக்கு? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் 1 என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? 1. அது போட்டுக்கோங்க. 1 மைனஸ் ரியாக்டன்ட் என்ன இருக்கு? 1/2 plus 3/2. 1/2 plus 3/2. ஸோ என்ன பண்ணா 1 மைனஸ் போட்டு எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம். 2 போட்டிங்கன்னா 1 plus வந்து 3 வருமா? 1 minus 4/2. 4/2 கேன்சல் பண்ணா 2. ஸோ 1 minus 2 வந்து உங்களுக்கு -1. ஸோ நான் டெல்டா என்ஜி வந்து இதோட வேல்யூ என்னது? -1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Calculate the value of delta U at 298 Kelvin. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க பாப்போம். Ma'am, delta U is equal to ஃபார்முலா என்ன இருக்கு? delta H is equal to டெல்டா H delta U plus nRT. டெல்டா RT. இப்போ வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? டெல்டா யூ தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? இப்போ டெல்டா ஹெச் வேல்யூ கொடுத்துருக்கான். டெல்டா ஹெச் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டெல்டா ஹெச் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? -46. ஓகே, ஸோ இது வந்து -46. டெல்டா யூ தெரியாது, அப்படியே வச்சுக்கலாம். டெல்டா ஹெச் வேல்யூ என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கு? இப்போ நம்ம அது இதுக்கு -1. ஆரோட வேல்யூ வந்து கேஸ் கான்செப்ட், அது வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு 8.314. அந்த வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க, நீங்களே வந்து ஞாபகம் 8.314. டெம்பரேச்சர் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கா 298 கெல்வின். இப்போ நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூல்ல கொடுக்கணும். பாருங்க, வேல்யூ வந்து 46,000 வந்து கிலோ ஜூல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? நம்ம எதுல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்கான்? 46,000 வந்து நம்ம இதுல வந்து 46 ஜூலா மாத்திக்கலாம். 46 into 1000 போட்டுக்கலாம். இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ. இதை மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? மைனஸ் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 2477 இதுல பாருங்க, கால்குலேட்டர் பாத்தீங்க 2477.5 வருது. இதான் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 46,000 வந்து இதை மைனஸ் பண்ண, ஏன்னா டெல்டா யூ தானே கேட்டிருக்காங்க. டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு -46 மைனஸ் வந்து 2477.5 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 5
இதுல வந்து you'll get subtract பண்ணீங்கன்னா 24 இது பாருங்க போடுறாங்க. இது இப்ப வந்து தெரியாது பாருங்க 46,000 வந்துருச்சா. அடுத்தது இதோட வேல்யூ வந்து 00 போட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி 298,314 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 2477.50. ஸோ 0 5 இங்க வந்து 9ல இருந்து 7 போச்சுன்னா 2, தென் 9ல இருந்து 2, தென் 9ல இருந்து 4 போச்சுன்னா எனக்கு வந்து 5, தென் வந்து இங்க வந்து 5ல இருந்து 3, ஸோ அந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அது will get வந்து 24,247. உங்களுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ வரும். will get வந்து 4600 4600 2424 247750 இல்லையா. இது சப்ராக்ட் பண்ணு ஏன்னா ஒரு மைனஸ் இருக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது இது பிளஸ் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மைனஸ் இருக்கு இல்லையா. 10ல இருந்து 5 போச்சுன்னா 5, 9ல இருந்து 7 போச்சுன்னா 3, 9ல இருந்து 7 போச்சுன்னா 2, தென் இங்க 9ல இருந்து 7 போச்சுன்னா 2, நெக்ஸ்ட் 5, 4, 3. அது இதான் உங்களோட ஆன்சர். இந்த ஆன்சர் தான் ஓகேவா. வந்து 48,522 உங்க புக் பேக்ல வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆன்சர் வந்திருக்காங்க 43,000. இது வந்து உங்களுக்கு எதுல இருக்கு இப்போ கிலோ ஜூல்ல வேணும்னா யூ கேன் சேஞ்ச் இட் as வந்து 4.35 அப்படின்ட்டு மாத்திக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு 3 zeros தான் ஆகும் இல்லையா. 4.35 அப்படி 43.5 ஆன்சர். இப்போ நான் வந்து 1000 டிவைட் பண்றேன். டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 43.5 இதான் வந்து எனர்ஜி. ஓகேவா, புரிஞ்சுதாமா இது செம்ம. எஸ் மேம். டெல்டா ஹெச் உடைய வேல்யூ அவனே கொடுத்துட்டான் ஈக்குவேஷன்ல லாஸ்ட்ல இருக்கு இல்லையா. அந்த டெல்டா ஹெச் உடைய வேல்யூ 46,000 போட்டுக்குங்க. 46,000 போட்டு அடுத்தது டெல்டா யூடைய வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். டெல்டா என்ஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சம்லே கேட்டேன் அந்த வேல்யூ எடுத்து -1 இருக்குல்ல அந்த வேல்யூ போட்டுக்குங்க. போட்டுட்டு அடுத்தது ஆருடைய வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கணும். அது வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ 8.314 அது யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ அது எழுதிக்கோங்க. டெம்பரேச்சர் வந்து 298 கெல்வின் இருக்கு இல்லையா. அது ரெண்டுத்தையும் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு டெல்டா யூட வேல்யூ வந்து இப்படி கொண்டு வாங்க 4600 பிளஸ் 2477.5 இது நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் வரும். 43 வந்து 43,522 வரும். டிவைடட் பை 1000 பண்ணீங்கன்னா 43 வந்து 5 கிலோ ஜூல். இதுதான் உங்களுடைய நெக்ஸ்ட். Which of the following will increase the internal energy of the system? எது heat given to the system or work done by the system? From heat given to the system. Very good. Next வந்து heat given to the system தான் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லையா. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா இதெல்லாம் எல்லாமே வந்து என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஃபார்மேஷன் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சா போதும். ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ நம்ம அந்த ஹெச்சுக்கு அந்த மேல சப்ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து நம்ம சின்ன 0 வந்து மென்ஷன் பண்ணோம். அப்போ என்னன்னா அது வந்து ப்ரெஷர் வந்து 1 பார் 1 அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரும் டெம்பரேச்சர் வந்து 298 கெல்வின் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அதுல இருந்து நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணோம். அதுக்காகவே வந்து அவன் டெல்டா ஹெச் 0 அப்படின்னு கொடுத்தானா நம்மளே தான் வந்து அதை கன்சிடர் பண்ணோம். ப்ரெஷர் வந்து 1 அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் 298 கெல்வின் அப்படின்ட்டு அந்த வேல்யூ நம்மளே வந்து அதுல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபார்முலா என்னன்னா ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட். என்தால்பி ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் மைனஸ் என்தால்பி ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட் இருக்கு இல்லையா. அதை வந்து மைனஸ் பண்ணா வில் கெட் தி ஹெச் ப்ராடக்ட் மைனஸ் வந்து ஹெச் ரியாக்டன்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டெல்டா ஹெச். இங்க பாருங்க கொடுத்துருக்காங்களே டெல்டா ஆர் அப்படின்னு கொடுத்தானா
அது என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன். எஃப் கொடுத்தோன்னா என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். அது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் தான். எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் தான். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வாட் யூ மீன் பை என்தால்பி? இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as the enthalpy change of reaction when the reactant and product are in their standard state னா டெல்டா ஆர் ஹெச் ஜீரோ. நெக்ஸ்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு என்னன்னா அதோட எலிமெண்ட்ல இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு, அதோட எலிமெண்ட் என்னென்ன இருக்கு? கார்பன், ஆக்சிஜன். ஸோ இது ரெண்டும் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஃபார்ம் ஆகுது அந்த என்தால்பி ஆஃப் வந்து ஃபார்மேஷன். ஸோ உங்களுக்கு அந்த வேர்டு அப்படி ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து நீங்களே தான் வந்து ஓனா வந்து கிரியேட் பண்ணும். அதாவது என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஈத்தேன் அப்படின்னு இல்ல மீத்தேன் கொடுத்தோன்னா இப்போ மீத்தேன் ஃபார்ம்ல என்ன CH4. அப்போ அதோட ஃபார்மேஷனுக்கு என்னென்ன தேவை? கார்பன். அதோட எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? மீத்தேன்ல CH4ல கார்பனும் ஹைட்ரஜன் இருக்கு. C பிளஸ் வந்து H2 கிவ்ஸ் வந்து CH4. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நீங்களே தான் வந்து எழுதி அப்புறமா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண. அதுக்காக அந்த என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அந்த வேர்டு வரும்போது இங்க பாருங்க, இங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. C பிளஸ் வந்து O2 gives கார்பன் டை ஆக்சைடு. என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் டெல்டா ஹெச்க்கு மேல ஸ்மால் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அந்த வேர்டு வந்து என்ன எதுக்குன்னா அது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படின்ட்டு. we take the standard enthalpy of formation it's almost வந்து stable status வந்து zero. we take the standard enthalpy of formation of an element ஃபார்மேஷன்ல வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து ஜீரோ. அது ஒரு இடத்துல வரும்போது நான் சம்ஸ்ல வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எலிமெண்ட்ரி ஃபார்ம்ல வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து என்தால்பி ஃபார்மேஷன் வந்து ஜீரோ. அது கம்பஷன்னாவே என்னது? ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து பேர்ன் ஆச்சுன்னா அந்த we call it as an combustion reaction. இப்போ பேப்பர் எடுக்கிறோம், இப்போ அது வந்து ஆக்சிஜன் ஏர்ல இருக்க ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி அது வந்து அப்படியே பேர்ன் ஆகிட்டே இருக்கு. அது wood வந்து பேர்ன் ஆகுறது, அது ஒரு கம்பஷன் ரியாக்ஷன். இப்போ நம்மளோட எல்பிஜி கேஸ் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து அது கண்டினியூஸா பேர்ன் ஆகுதுன்னா ஏர்ல இருக்க ஆக்சிஜன் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி அது பேர்ன் ஆகுது. அது என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்னா டெல்டா ஹெச் ஜீரோன்னா அது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்டுக்காக வந்து மென்ஷன் பண்ணதுக்காக அது யூஸ் பண்றது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது கம்பர்ஷனுக்கு நம்ம அந்த டெல்டாக்கு கீழே வந்து இப்போ இது பழைய புக்ல இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டெல்டா பக்கத்துல போட்டுருக்கு. இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் புக்ல எல்லாம் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இங்க ஹெச்சுக்கு கீழே தான் வந்து ஃபார்மேஷன் அப்படி கொடுத்துருப்பான். இப்போ ஓல்டு புக்ல எல்லாம் உங்களுக்கு டெல்டாக்கு கீழே கொடுத்துருக்கான் ஃபார்மேஷன் கம்பர்ஷன்லாம். இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் புக்ல எல்லாம் வந்து அது சேஞ்ச் ஆச்சு. அது கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. உங்க கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் ஹெச்சு கீழே தான் வந்து கம்பர்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷனா கூட வந்து உங்களுக்கு ஹெச்சுக்கு கீழே தான் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ட்ல தான் வந்து இந்த வேர்டு இருக்கும். இந்த புக்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டெல்க்கு பக்கத்துல இருக்கு. அது வந்து ராங். அது இப்ப அது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. இப்போ நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்னா அதே மாதிரி டெல்டா ஹெச் ஜீரோ நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன். ஹெச்சுக்கு கீழே தான் எழுதணும் அந்த வேர்டு. அது நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் என்னது? ஒரு ஆசிடும் பேஸும் வந்து கம்பைன் பண்ணி சால்ட் அண்ட் வாட்டர் கொடுக்குதான் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன். இது நம்ம வந்து இது மாதிரி ஷார்ட்டா நம்ம கொடுப்போம். ஆசிட்ல இருக்க ஹெச் பிளஸும் பேஸ்ல இருக்க OH மைனஸும் சேர்ந்து வாட்டர் அது கொடுக்குது. அதுக்கு டெல்டா ஹெச் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. 1 mole ஆஃப் ஹைட்ராக்சைடு அயன். இங்க இந்த இடத்துல வந்து வேற மாதிரி இருக்கு பாருங்க டெஃபினிஷன். அது வந்து 1 mole ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான் 1 mole ஆஃப் OH மைனஸ் அயான் வந்து கம்பைன் டு ஃபார்ம் தி வாட்டர் மாலிகுல். இது வந்து நியூட்ரலைசேஷன். என்தால்பி ஆஃப் அட்டாமிக்சேஷன் அப்படின்னு என்னன்னா அந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது இல்லையா? அதுக்கு பாருங்க மீத்தேன் இருக்கு. இப்போ வந்து கார்பன் பிளஸ் ஹைட்ரஜன். இதுதான் வந்து நம்ம இட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் என்தால்பி when 1 mole ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு இட்ஸ் ஆட்டம்ஸா வந்து மாறுறதுதான். இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதுல இருக்க ஆட்டம்ஸா மாறுறது என்னது? கார்பன் பிளஸ் வந்து ஆக்சிஜன். அதே மாதிரி மீத்தேன்ல வந்து அதோடைய ஆட்டம்ஸா மாறுறது என்னென்ன வரும்? கார்பன் பிளஸ் ஹைட்ரஜன். ஸோ அது மாதிரி ஆட்டம்ஸா மாறும்போது அதுக்கு எவ்வளவு வந்து என்தால்பி ஆகுது அந்த வேல்யூ தான் வந்து we call it as an enthalpy of atomization. அடுத்தது என்தால்பி ஆஃப் டிரான்சிஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு என்னன்னா ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட், சாலிட்ல இருந்து லிக்விட்ல இருந்து கேஸ், இல்ல சாலிட் டு கேஸ். ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு ஃபேஸ்ல இருந்து இன்னொன்று ஃபேஸ்க்கு போறது வந்து டிரான்சிஷன். மோரோவர் வந்து அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா? கார்பன் அலோட்ரோபி இருக்கு இல்லையா? கிராஃபைட்ல இருந்து டைமண்டா மாறுறது. தென் வந்து கார்பன் அது மாதிரி அலோட்ரோபிக்கோட சேஞ்சஸ் கூட நம்ம டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ல கொண்டு வரும். ஸோ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து இதுல வந்து டெஃபினேஷன்ஸ் படிச்சா மட்டும் போதும். சப்ளிமேஷனா சாலிட் டு கேஸ், வேப்பரைசேஷனா லிக்விட் டு கேஸ். இது மாதிரி வந்து ஒரு ஃபேஸ்ல இருந்து இன்னொரு ஃபேஸ்க்கு மாறும்போது எவ்வளவு ஆகுதோ அந்த டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ தான் வந்து அது மாதிரி. இங்க பாருங்க, இங்க வந்து கிராஃபைட்ல இருந்து டைமண்டா மாறுறது. அதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா
டிரான்சிஷன்ல கொண்டு வந்துடும். என்தால்பி ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்படின்னு என்னன்னா, இப்ப நான் ஒரு சால்ட்டை வந்து வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகி வாட்டர் வந்து சால்வெண்ட்டா யூஸ் பண்ணி அந்த சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணனா, அப்போ வந்து எவ்வளவு வந்து ஹீட் எவால்வ் ஆயிருக்கு அந்த கான்செப்ட் சொல்லும் போது இதுக்கு வந்து என்தால்பி ஆஃப் சொல்யூஷன். ஒரு சொல்யூஷன் பாருங்க, அதே மாதிரி டெல்டா ஹெச் ஓ சொல்யூஷன் அப்படின்ட்டு எழுதும். ஸோ அது மாதிரி எழுதும். நெக்ஸ்ட் அயனைசேஷன் அப்படின்னு என்னது, அயான்ஸ் வந்து அயான்ஸா மாறும்போது எவ்வளவு என்தால்பி ஆகுது. ஸோ இப்போ HCN இருக்கு, H பிளஸ் CN மைனஸ் அயான்ஸா மாறும்போது எவ்வளவு என்தால்பி ஆகுது, அதுதான் வந்து என்தால்பி ஆஃப் அயனைசேஷன். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து டெஃபினேஷன் படிச்சா போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் தான் பார்த்தோம் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஏன்னா இது தெர்மோடைனமிக்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமா யூட்டிலைஸ் ஆன, ஏன்னா நிறைய வந்து நிறைய பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல என்ன பார்ப்போம்னா நம்ம ஆக்சுவலா வந்து அதுடைய எஃபிஷியன்சி தான். இப்போ வந்து பைக்குடைய எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு இருக்கும், இந்த கார்டு எஃபிஷியன், அப்போ நிறைய வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் திங்ஸ் எல்லாம் டெவலப்மெண்ட் ஆகும்போது இதுடைய தெர்மோடைனமிக்ஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபினிஷனுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கட்டும், அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அதுக்காக அது நிறைய லாஸ் அதை பத்தி எல்லாம் வந்து தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்ட்டு அந்த டாபிக்கை தனியா போட்டு அது நிறைய லாஸ் எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன லாஸ்னா லெவாய்சியர் லாப்லாஸ் லா. இது என்னன்னா ஜஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பார்த்தோம் இல்லையா, தெர்மோ கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது டெல்டா ஹெச் வேல்யூ சைன் சேஞ்ச் பண்றோம் இல்லையா, அதை சொல்றதுதான் வந்து இந்த லா. நான் மட்டும் படிச்சிருந்தேன். கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இஸ் ரிவர்ஸ், இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததுதான் இந்த கான்செப்ட். இஸ் ரிவர்ஸ் த சைன் ஆஃப் தி டெல்டா ஹெச் இஸ் சேஞ்ச். அது ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இல்லையா. ரியாக்டன்ட் வந்து கிவ் தி ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம இப்படி மாத்திரம் ஈக்குவேஷனை மாத்திரம் பாருங்க. NO2 வந்து கிவ்ஸ் N2 பிளஸ் O2. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டோம், ப்ராடக்ட் கிவ்ஸ் தி ரியாக்டன்ட் அப்படின்ட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு ஈக்குவேஷன் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது டெல்டா ஹெச் வேல்யூ நம்ம அதுவும் டச் பண்ணி போகணும். பிளஸ்ஸா இருந்ததுன்னா மைனஸ் போடணும், மைனஸா இருந்தா பிளஸ்ஸா போடணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா SS லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஹீட் சம்மேஷன். சம்மேஷனாவே என்னது, டோட்டல் பண்றது இல்லையா. இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் டைரக்டா வந்து சிங்கிள் இதுலயே வந்து ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு, சிங்கிள் ஸ்டெப்லயே வந்து ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்ட்டு நடக்குன்னு சொல்றோம். ஆக்சுவலா வந்து அது மாதிரி நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கங்களேன், NaCl. சோடியம் குளோரைடு ஃபார்ம்ல என்னமா, ஹலோ எஸ் மேம். ஹலோ சோடியம் குளோரைடு ஃபார்ம்ல என்ன மேம் NaCl. NaCl. இது எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கும் இந்த சோடியம் குளோரைடு, அந்த ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்க பார்ப்போம். அது சோடியம் குளோரைடு ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? மேம் Na plus Cl2. Na பிளஸ் Cl Cl2. வெரி குட். ஒண்ணு வந்து மெட்டல்ல இருக்கு, சோடியம் வந்து மெட்டல்ல இருக்கு, Cl2 வந்து கேஸ்ல இருக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து சோடியம் குளோரைட் பாத்தீங்கன்னா சாலிட்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ நிறைய வந்து நடுவுல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிதான் நமக்கு லாஸ்டா ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு ஸ்டெப்ல வந்து ரியாக்ஷன் நடக்காது. அப்போ நிறைய ஸ்டெப்ஸ்ல நடக்கும்போது அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்க்கும் வந்து என்னது டெல்டா ஹெச் வேல்யூ வந்திருக்கும். அப்போ எப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்றது, அதை பத்தி சொன்னதுதான் வந்து SS லா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு. இப்போ யூஸ்வலா நம்ம வந்து ஒன் ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதுவோம், கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு ஒன் ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதுவோம், கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு மேம் C plus O2. C plus O2 gives CO2. இப்போ C என்ன ஸ்டேட், மேம் solid. சாலிட். ஓகே. O2 Gas. கேஸ், CO2 Yes மேம். கேஸ். அப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு, அப்போ எப்படி வந்து இந்த சாலிடான கார்பன் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி அப்போ எப்படி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், கேஸா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அப்போ நடுவுல வந்து நம்மளுக்கே தெரியுது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கு அப்படின்ட்டு. இப்போ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடே வந்து 2 ஸ்டெப்ல கொண்டு வராங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த கார்பன் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் வில் பி கன்வெர்டட் டு கார்பன் மோனாக்சைடு CO2 மாறுது. தென் வந்து அந்த CO வந்து அகெயின் வந்து ரியாக்ட் வித் சம் மோர் ஆஃப் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி தென் இட் ஃபார்மிங் தி CO2. இது மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டெப்ல போகல, ஆக்சுவலா இது அண்டர்கோஸ் வந்து 2 ஸ்டெப்ஸ். அப்போ 2 ஸ்டெப்ஸ்க்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், டெல்டா ஹெச் வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு. அடுத்தது
ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அப்போ 2 ஸ்டெப் இருக்கும். அப்போ இந்த 2 ஸ்டெப்புடைய நடுவுல போற 2 ஸ்டெப் வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்றது? அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சிங்கிள் ஸ்டெப்பா போகும்போது டெல்டா ஹெச் உடைய வேல்யூ வந்தது வந்து என்னன்னா, மல்டி ஸ்டெப் போனா கூட அந்த எல்லா வேல்யூ நீங்க வந்து ஆட் பண்ணாவே போதும். 2மே வந்து ஈக்குவல் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து எஸ்எஸ்லாம். இங்க பாருங்க, எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இது வந்து எஸ்எஸ்லாம் என்னன்னா, states that the enthalpy of reaction is independent of the number and the nature of the intermediate step. ஸோ வந்து நீங்க நிறைய இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப் போனா கூட கவலை இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்தால்பியோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு சேமா தான் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. இப்போ இந்த டெல்டா ஹெச் இருக்கு இல்லையா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா, C+O2 gives கார்பன் டை ஆக்சைடு. இது வந்து டெல்டா ஹெச் உடைய வேல்யூ. இதே கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து 2 ஸ்டெப்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாருங்க. C+ வந்து half O2 gives CO கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. தென் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து அகெயின் வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜனோட கம்பைன் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம். ஸோ இந்த 2 ஸ்டெப் வந்து சேர்ந்து உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப். இது சிங்கிள் ஸ்டெப். ஸோ இதோட எப்படி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றாங்க? இப்போ டெல்டா H1 இஸ் ஈக்குவல் டு, இது வந்து டெல்டா H1 இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா H2 பிளஸ் டெல்டா H3. எவ்வளவு இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப்ஸ் போனா கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான். ஆட் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த புல்லோட வேல்யூ வந்துடும் அப்படின்ட்டு தான் வந்து சொல்றதுதான் இங்க சம்மேஷன். எஸ்எஸ் லா ஆஃப் சம்மேஷன். புரிஞ்சுதாம இது? ஸோ வந்து நம்ம எந்த ஸ்டெப்புக்கு தெரியல, இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியலன்னா கூட, இப்போ எனக்கு வந்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்மேஷன்ல இந்த ஸ்டெப் தெரியல, ஆனா எனக்கு வந்து இந்த இதோட ஆன்சர் தெரியும், இதோட ஆன்சர், அது ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப் உடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, வந்து எஸ்எஸ் லா உடைய எக்ஸாம்பிள். இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. The heat evolved in the combustion of glucose is shown in the following diagram. ஸோ உங்களுக்கு என்ன குளுக்கோஸ் ஃபார்முலா எவ்வளவு? C6H12O6 தான் ஃபார்முலா, குளுக்கோஸ் ஃபார்முலா. C6O2 gives 6CO2 H2O. கம்பர்ஷனாவே என்ன இருக்கணும், அங்கே ஆக்சிஜன் இருக்கணும். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து நீங்களே கிரியேட் பண்ண கூட சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த வேர்டு கம்பர்ஷன் அப்படின்னு அந்த வேர்டு இருக்கிறது உடனே நீங்களே தான் வந்து ஆக்சிஜன் போட்டு, யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எல்லாம் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் தான் வரும். அதே மாதிரி ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்போ நீங்களே வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஃபார்மேஷன் அதோடைய எலிமெண்ட்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுறது. அப்போ அந்த சம்டைம்ஸ் அந்த ஈக்குவேஷன் நீங்களே கிரியேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, கம்பர்ஷன் சொல்லிட்டான். அப்போ நீங்க இந்த ஈக்குவேஷன் அவனே கொடுத்துருக்கான். How much energy will be required for the production of 1.08 gram of glucose? இப்போ நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது? இப்போ C6H12 உடைய மாலிகுலர் weight எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க? How will you find out for the glucose molecular weight? Ma'am, 6 into 12 6 into 12. அடுத்தது plus 12 into 1. So very good. 12 into 1. Next one. Then 6 into 16. Very good. Next சொல்லுங்க. 12 into 6 என்ன வரும் உங்களுக்கு? 72. இது 16 into 6. 6 6 are 36. 6 30. 96. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க, எவ்வளவு வரும் பாருங்க. 180. So 180 gram of glucose வந்து இவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்குதுன்னா 180 கிராம் வந்து குளுக்கோஸ் வந்து கிவிங் டெல்டா ஹெச் வேல்யூ 2840னா 1.08 கிராம் எவ்வளவு கொடுக்கும்? நம்ம என்ன பண்ண, அந்த இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மெத்தட்ல பண்ணா போதும். 1.08 டிவைடட் பை 180 இன்டூ மைனஸ் வந்து 2840. ஸோ நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி அவனே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருக்கா. நீங்க ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டெப் மட்டும் பண்ணுங்க. 2840 போட்டுருமா, இன்டூ 4 போட்டுக்கோமா. நம்ம 2840 1.08 புரிஞ்சு நம்ம இந்த சம்மே பேக் சைட்ல வந்து ஒரு மாடல் கேட்டிருக்காங்க சார். இவ்வளவு மாலிகுலர் இவ்வளவு மோல்ஸ் தானே நம்ம இதை இவ்வளவு தானே சொல்லுவோம். நம்ம மாலிகுலர் வெயிட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் மோல்ஸ் இல்லையா. இவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து இவ்வளவு டெல்டா ஹெச் வேல்யூ கொடுக்குதுன்னா 1.08 கிராம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து இவ்வளவு வேல்யூ, எவ்வளவு டெல்டா ஹெச் வேல்யூ அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது. ஓகேவா? இந்த சம்ம இப்ப பாருங்க, இதுதான் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் சம். இது
Calculate the standard enthalpy of formation of ethane given that C plus O2 gives CO2 delta H 398 H2 இதாவது given கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த givenல இருந்து என்ன சொல்லிருக்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஈத்தேன். அப்போ நீங்களே தான் ஈக்குவேஷன் கிரியேட் பண்ணும். எப்படி எழுதுவீங்க ஈத்தேனுக்கு ஃபார்மேஷன் ஈக்குவேஷனுக்கு? ஈத்தேனுடைய ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. என்ன ஃபார்முலானா C2H6. இப்போ எப்படி இதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதுவீங்க ஃபார்மேஷனுக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம். C2H6 நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஃபார்மேஷன்னா ஃப்ரம் இட்ஸ் எலிமெண்ட். இப்போ என்ன வரும் இந்த பக்கம் என்ன வரும் ரியாக்டன்ட் என்னவா எடுக்கணும் நம்ம C2H6 வேணும்னா என்னென்ன ரியாக்டன்ட் எடுக்கணும்? கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன். அப்போ எத்தனை வேணும்? கார்பன் C. ஓகே கார்பன் எடுத்துக்கணும். ஹைட்ரஜன் வந்து H2 ஹைட்ரஜன் கேஸ் எடுத்துக்கணும். பேலன்ஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. 2C ஓகேவா? அடுத்தது ஹைட்ரஜனு வெரி குட் 3H2. ஸோ இது பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு யூ கெட் வந்து C2 வந்து H6. இதான் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா அந்த சம்ஸ்ல வந்து நீங்களே தான் ஈக்குவேஷன் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்போ அவன் எப்படி எதை வச்சு கிரியேட் பண்ணோம் அவன் யூஸ் பண்ற வேர்ட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா அதுவே எலிமெண்ட்ல இருந்து தான் ஃபார்மேஷன் பண்ணும். அதே மாதிரி கம்பர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்களே வந்து ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வந்து கம்பர்ஷன் போகும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் தான் கொடுக்கும். ஸோ அது ஸ்டாண்டர்டான ஈக்குவேஷன். அப்போ நீங்களே தான் வந்து ஈக்குவேஷன்லாம் ஃபார்ம் பண்ற நிலைமை இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து ரிக்கர்ட் ஈக்குவேஷன். இந்த ரிக்கர்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு நீங்க எப்படி வந்து இது பண்ணும் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இது மாதிரி ரிக்கர்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு. ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க வேல்யூ வச்சுட்டு ஸ்பிளிட் வீடியோ இந்த வீடியோ பேஜ் பேப்பர் பேப்பர் பேஜ் பேஜ் ஈக்குவேஷன் அந்த புக்கு பேச்சு the page paper perspective paper ये page ये plain paper उसके बाद paper plain paper yeah बहुत eraser process இங்க இந்த லிக்விட் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்மா.
அந்த required equation C plus Ma'am, 2C plus 3H2. C plus 2C plus 3H2 3H2. is C2H6. இதான் வந்து நம்மளுடைய required equation. இப்போ இந்த required equation மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும். இப்போ அவன் கொடுத்திருக்கிறது என்ன கொடுத்திருக்கான்? C plus வந்து O2. C plus வந்து O2 தான் கொடுத்திருக்கான். இப்போ நம்ம வந்து அவன் கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன் ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து மாத்திட்டு வரணும். எப்படி மாத்துவோம்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, C plus O2. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து 2C வேணும். அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி இப்படி பண்ண 2C plus 2O2 gives வந்து 2CO2. அடுத்து என்ன பண்ணோம் நம்ம டெல்டா H உடைய வேல்யூ என்ன பண்ணிருக்கணும்? Multiple by 2, ma'am. மல்டிப்ளை பை 2 into minus 394. இப்போ மாத்திட்டோமா? ஸோ ஒரு ஒன்று கரெக்ட் ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு. ஸோ வந்து 2C உடைய வேல்யூக்கு பார்த்துட்டோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்கான்? அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்கான்? 3H2. ஆனா நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்து ரிக்வயர்ட் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் வந்து H2 தான் இருக்கு. அப்போ நம்ம 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இப்போ 3H2 plus 3/2O2 gives வந்து 3H2O. அடுத்தது டெல்டா H உடைய வேல்யூ என்ன பண்ணிக்கணும்? நம்ம 3 ஆல மல்டிப்ளை 3 into minus 286. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஆட் பண்ணனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது இருக்கட்டும், இது மாத்திட்டோம் நம்ம. இது வந்து இது வரைக்கும் மாத்திடும். ஏன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் சைடுக்கு இருக்கும், ரியாக்டன் சைடு வரைக்கும் மாத்திட்டோம். அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து C2H6 வந்து நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வரணும். ஆனா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு. அப்ப எப்படி பண்றது? என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணோம் நம்ம இதுக்கு? என்ன ரூல் யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க பாப்போம். Ma'am, reverse, ma'am. வெரி குட், வெரி குட். ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? ஸோ ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? 2CO2 plus 3H2O gives C2H6 plus 7/2O2. மாறிடுச்சு. அடுத்தது என்ன? டெல்டா H உடைய வேல்யூ என்னவா மாறுங்க? Ma'am, plus. வெரி குட், 1560. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த மூணுத்தையும் இருக்கு இல்லையா, இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒன்னா வந்து எழுதுறோம். இப்ப ரியாக்டன்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு பக்கமா எழுதலாம். என்னென்ன எழுதலாம் பாருங்க. 2C plus 2O2 plus வெறும் நான் ரியாக்டன் சைட் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். H2 plus 3/2O2 plus 2CO2 plus 3H2O gives. இப்போ ப்ராடக்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ப்ராடக்ட் என்ன இருக்கு? 2CO2 plus 3H2O plus 7/2O2. ஸோ இப்போ ரியாக்டன்ட் எல்லாம் ஒரு பக்கம் எழுதிட்டோம், ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஒரு பக்கம் எழுதிட்டோம் இல்லையா? 3 வந்து 3CO2 இருக்கலாமா? இப்போ என்னென்ன கேன்சல் ஆகும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். 2CO2 இருக்கா இந்த பக்கம் ரியாக்டன்ட் சைடு? ஹலோ, Yes, ma'am. 2CO2 இந்த பக்கம் இருக்க ரியாக்டன் சைடு, ப்ராடக்ட் சைடுல 2CO2 இருக்கு. அடுத்தது பாருங்க 3H2O ரியாக்டன் சைடு இருக்கா, இந்த பக்கமா வந்து ப்ராடக்ட் சைடுல இருக்கு. ஸோ ரெண்டு பக்கம் கேன்சல் ஆச்சு. இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்க, 2 பிளஸ் வந்து 3/2 எவ்வளவு வரும் உங்களுக்கு? 3/2 ஒன்னு, இங்க ஒரு O2 இருக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் பாருங்க, 1 plus 4/2. இருங்க என்னென்ன பாருங்க, 2O2, இங்க ஒரு 3O2 இருக்கு இல்லையா, சாரி 2 பிளஸ் வந்து 3/2, வேற என்ன இங்க மிஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க, 7/2 இங்க விட்டுட்டோம் பாருங்க. 7/2 இந்த பக்கத்துல 7/2 இருக்கு, விட்டுட்டோம்.
இங்க வேற என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம்? ஹாஃப் O2 வந்து 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம். இங்க வந்து ஆக்சிஜன் வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம். 2 பிளஸ் 3/2 3/2 அடுத்தது வந்து இங்க என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. சொல்லுங்க நோட்ஸ். மேம் 7/2 O2 அப்புறம் மேல இருக்கிற 2O2 பிளஸ் 3/2 O2 கேன்சல் ஆகணும் மேம். என்ன நம்ம எங்க மிஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. CO2 பிளஸ் 3H2O இது வந்து C2H6 7/2. இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? 7/2 சாரி இங்க பாருங்க 7/2க்கு வந்து 7/2 இந்த பக்கம் 7/2 இங்க வந்து 3/2 3H2 3/2 H2O. மேம் C2H6 7/O2 இதுவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. வேற என்ன சேஞ்சஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். மேம் ரியாக்டன்ட் சைடுல C2 ப்ராடக்ட் சைடுல C2H6 வரும்ல மேம். வேற இப்ப அட் லாஸ்ட் என்ன மீதி இருக்கு உங்களுக்கு? 2C plus 3H2 gives எல்லாமே கேன்சல் ஆகி இங்க நம்ம எழுதிருவோம். இந்த ஈக்குவேஷன் விட்டோம் பாருங்க. C2 plus O2 3CO2 gives C2H6 அந்த எழுதியல பாருங்க நம்ம. இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? 2CO2 3H2O பிளஸ் இங்க 7/2 C2H6O6 இருக்கு இல்லையா? இது ரெண்டு வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இங்க பிளஸ் வந்து அந்த C2H6 மிஸ் பண்ணிட்டோம். இப்ப நம்ம ரிக்வயர்ட் ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சா? இது எஸ் மேம். எப்படி கொண்டு வரணும்னு தெரியுதா? இப்ப புரியுதா? இது நம்மளே தான் அந்த ரிக்வயர்ட் ஈக்குவேஷன் நம்மளே தான் எழுதிட்டு அதுக்கு ஏற்றபடி அந்த என்தால்பியோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த சம் உங்களுக்கு 5 மார்க்ஸ்ல வருமா? இந்த சம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இப்ப நம்ம வந்து இது மல்டிப்ளை பண்ணோம் இல்லையா? மல்டிப்ளை பண்ணதுன்னா எவ்வளவு வந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இதோட வேல்யூ எவ்வளவு வந்திருக்கு? -788. இதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ். உங்களுக்கு நான் நோட்ஸ்ல அனுப்பும் போது எல்லாம் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் போட்டு அனுப்புறேன். அது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும். இது இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றீங்க நீங்க? -788 ஆட் பண்ணோம் தான் நம்ம. மைனஸ் வந்து 858 பிளஸ் வந்து 1560 இது பண்ணீங்கன்னா கேட் வந்து 96 வரல 86. இது ராங்கா கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சரு. -86 வந்து கிலோ ஜூல். ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த சம்ம. 86 வருது. அவன் வந்து 96 கொடுத்துருக்கான். அது ராங்கா இருக்கு பாருங்க. இந்த இந்த வேல்யூ நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கணும். 1656 இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் 1656 வருதா பாருங்க. இது வந்து ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 1646. இங்க வந்து ராங் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடத்துல ராங் பண்ணியிருக்கேன். அது செக் பண்ணிக்கோங்க. 1646 வரும். ராங் பண்ணியிருக்கேன். 394 மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க. 788 வருது. இது 856 வரும். ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் இது மட்டும் தான் ஒரே ஒரு ஹெட்டிங் முடிச்சிரு. ஹலோ. எஸ் மேம். இது நாளைக்கு வந்து இன்டெக்ஸ் கொஸ்டின் 9.2 பார்க்கலாம். நாளைக்கு எப்படி அந்த சம்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி இந்த இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கலாம். இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். அது வந்து பாண்ட் என்தால்பி அப்படின்னு என்னன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நியூ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது பாண்ட் வந்து பாண்ட் பிரேக் ஆகும். பிரேக் ஆகி அப்போ நியூ பாண்ட் ஃபார்ம் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதென்ன நடக்குது ரியாக்ஷன்ஸ்ல. இப்போ பாருங்க இப்போ H2 பிளஸ் வந்து Cl2 gives வந்து HCl அப்படின்னு வருது. ஹைட்ரஜன் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகுது. தனித்தனியா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் போகுது. அதே மாதிரி Cl2ல இருக்கிற குளோரின் ஆட்டம் தனித்தனியா ஆகுது. அப்புறமா வந்து HCl வந்து சேர்ந்து வந்து நியூ பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்.
இதான் வந்து பாண்ட் என்தால்பி. ஒரு பாண்ட் பிரேக் ஆகுறதுக்கும் நியூ ஃபார்மேஷன் ஆகும்போது இதுதான் வந்து வி கால் இட் அஸ் வந்து பாண்ட் என்தால்பி. நாளைக்கு வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, இது வரைக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு இந்த இன்டெக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். கொஸ்டின் பேப்பரும் பார்க்கலாம் 2 days. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். ஓகே, Thank you, ma'am. தேங்க்யூ. யூ கேன் லீவ். Usha, stop it. Yes,